مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دوني آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ضل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لكم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله العالمين سبحان من نفذ كل مديون سبحان من فرق كل محدث سبحان من كرم امره بينك فنون سبحان من إذا أرى الأشياء أن يقول له كن فيكون يا مفارج الهموم فارج همومنا يا فارج الهام يا كاشف الغام يا من لعبد يغفر ويرحم يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الفتاح الرزاق الكافي الغني الوحيد المجيد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه أما بعد وعلى آله وصحبه من تبعه هداه أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأكل إخواني رحمكم الله الحمد لله والشكر لله. Ya, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali kumpul di Masjid Al-Muttaqin ini untuk melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Jadikan majlis ini majlis yang khair, majlis yang barakah. Jadikan salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya malam hari ini kita masuk malam 1 Rabiul Awal. Ya, Maulid, bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang salawat dulu kita sama-sama ya. Sebelum kita lanjutkan ta'lim, sama-sama salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulil. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalla bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid bi'alil badriya. Alhamdulillah ya. Jadi Allah nyatakan dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Masuk maju. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Habibullah, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan itu semua, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Kita disuruh gembira karena keutamaan Allah. Apa keutamaan Allah itu? Kata Imam Suyuti, ilmu. Ya, keutamaan Allah. Yang dimaksud dengan rahmatnya Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali lambang kasih sayang. Suruh gembira kita, ya. Kita selamat dari musibah, kafarah dzunub, keluarin sedekah. Anak kita dapat jodoh, ya. Nabi nyatakan aulim walau bisyah, bikin pesta walaupun seekor kambing. Dari perkawinan tersebut akhirnya punya anak, suruh akikah, ya. Al-gulam murtahinun bi akikatih. Seseorang tergadai dengan akikahnya. Ini nikmat-nikmat yang kecil, nikmat jodoh, nikmat anak. Suruh bersyukur. Bagaimana yang Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, bukan satu dua rahmat, alamin, seluruh semesta alam. Kullu ma siwallah, rahmat bagi manusia, rahmat bagi jin, rahmat bagi malaikat, bagi pohon-pohonan, bagi binatang, benda hidup, benda mati. Rahmat, dapat rahmat dari Nabi Muhammad. Kasih sayang. Sebongkah kayu dulu, ya, pernah menangis karena diganti sama Nabi Muhammad. Mimbar diganti. Wa hanna ilaihi al-jiz'ul hanin. Hazinan nadib, ya, sebongkah kayu menangis seperti anak kecil. Akhirnya Nabi rayu, engkau nanti pohon di surgaku, baru dia diam. Ya, ya Allah, ya. Amana bi-dhab wa sallamat alaihi al-ashjar wa khatabatul ahjar. Beriman biawak di tangan Nabi Muhammad. Wasallamat bil asyar. Ya, salamat alil asyar. Mengucapkan salam pohon-pohonan. Wa khatabatul ahjar. Khatabat apa? Ngajak ngomong Nabi Muhammad. Jadi batu-batu itu kalau Rasulullah lewat mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Ada seekor serigala datang kepada seorang pengembala kambing. Ini si serigala ngomong dengan bahasa Arab fasih. Ente paham? Ada ngomong si pengembala, ente paham bahasa manusia? Iya. Apa mau ente? Ente kenapa cuek-cuek aja di sini ngurusin kambing? Ente sana datang, baiat sana, masuk Islam, syahadat sama Nabi Muhammad.
Terus ini kambing-kambing anak, nanti anak yang jaga. Serigala yang jaga kambing. Baik, ini orang dengan polosnya berangkat sama Rasul. Datang sama Rasulullah, ikut dakwah Rasul masuk Islam. Sampai dia balik lagi ke gembalaannya. Dia lihat kambing utuh, tidak dimakan. Dia bilang, aku sudah beriman kepada Rasulullah, dan sebagai ungkapan terima kasihku, aku berikan ini seekor kambing buat kamu. Dipotongin kambing, dikasih makan itu serigala. Bayangin, binatang-binatang lebih kamu beriman kepada Rasulullah dibandingkan manusia. Ya, semoga kita, alhamdulillah kita bersyukur jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun di akhir zaman ya. Baik, sekarang kita lanjutkan bab dalam amar ma'ruf nahi mungkar masih. Ya. Dulu tuh dakwah-dakwah pertama-tama sembunyi-sembunyi. Dari ke rumah ke rumah. Ya. Siapa yang pertama beriman? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masih kecil, ya. Dari bahkan beliau dipiara sama Rasul, hidup sama Nabi Muhammad. Perbedaan Rasulullah dengan Sayyidina Ali 30 tahun. Rasulullah usia 30 tahun baru lahir Sayyidina Ali. Rasulullah menerima wahyu usia 40 tahun setengah. Sayyidina Ali masih umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah ibadah sama Nabi Muhammad. Ala millati Ibrahim, dengan ajaran Nabi Ibrahim. Itulah caranya ibadah. Ketika Islam datang, dia yang pertama diajarin sama dia. Dari golongan perempuan, istrinya Khadijah binti Khuwailid. Dari golongan orang-orang tua, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Quhafah. Ya, karena dia orang yang pertama masuk Islam. Bakar itu artinya fruk. Abu Bakar, ya Abu Bakar, orang yang pertama masuk Islam. Beda Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar hanya 2 tahun. Ya, Rasulullah usia 2 tahun baru lahir Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah wafat, Khalifah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun, kemudian wafat 3. Jadi Sayyidina Abu Bakar juga wafatnya usia 63. Ya, baru dari golongan budak Zaid bin Harisah. Ya. Baru nanti yang lain-lain, ya. Baik. Ayat ini turun, fasda bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Nah, ini diperintahkan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Dikumpulkan tuh masyarakat. Ya. Alhamdulillah, sembahlah Allah, tinggalkanlah ilahuna wa ilahukumullah, Tuhan kami dan kalian adalah Allah. Tinggalkan sembah-sembahan kalian. Berdiri Abu Lahab. Alihada jama'atana? Apa hanya karena ini kamu mengumpulkan kami di sini? Taballaka ya Muhammad. Celaka hai engkau, hai Muhammad. Allah tidak terima nabinya disebut tabba, celaka. Turun ayat, tabbat yada abi lahabil matab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal hab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Istrinya juga hammalatul hatab, tukang membawa sebar fitnah, ya, membawa kayu bakar, itu bahasa istilah. Tapi dalam perjalanan hidupnya terakhir setelah meninggal Abu Lahab, Sayyidina Abbas bermimpi. Abbas pamannya Rasulullah mimpi ketemu Abu Lahab. Dalam mimpi tersebut, ma fa'ala rabbuk, bagaimana perlakuan Tuhanmu, Allah kepadamu? Abu Lahab menyatakan, aku disiksa oleh Allah, dimasukkan ke neraka, tetapi kalau hari Senin aku bisa minum dari jari jemariku. Bisa minum susu. Hari Senin, malam Senin, hari Senin.
dispensasi. Cuman satu-satunya manusia yang didispensasi di neraka yaitu Abu Lahab. Padahal sudah dinas, tabat, celaka, ahli neraka. Kenapa? Pernah gembira, pernah senang akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syamsuddin itu, ya. Kalau orang yang sudah divonis neraka gembira, itu Abu Lahab, satu hari akan kelahiran Rasulullah, budaknya tuh Suwaibah lapor, Abdullah, Aminah telah melahirkan laki-laki perempuan, laki-laki. Orang dulu kalau laki-laki senang, gembira. Bukan karena kelahiran bahwa dia seorang Rasul, karena dia anak laki-laki, dia gembira. Kaum merdeka, yang kasih laporan ini budak dimerdekakan. Lalu beliau Abu Lahab potong kambing, kasih makanan orang-orang sebagai ungkapan syukur. Ini jasanya Abu Lahab tidak dilupakan, walaupun ahli neraka jasanya dibalas. Satu lagi, jasanya Abu Lahab apa? Ketika Abu Lahab dan sekutu-sekutunya, teman-temannya, ya, yaitu termasuk Abu Sufyan, istrinya Hindun, berkemah di Abwa. Tahu Abwa? Kampung antara Mekah dan Madinah, itu namanya Abwa. Di mana di situ dikubur Siti Aminah binti Wahab, ibunya Rasulullah SAW. Dia berkemah di daerah situ. Enak ya daerah sini, kata Aminah. Ini daerah apa? Kamu nggak tahu ini? Ini Abwa. Pantes enak di sini dikubur ibunya Muhammad, Aminah binti Wahab. Itu pernyataan Abu Lahab. Oh begitu, kata Hindun. Mana tunjukkan kuburannya? Akan kugali, akan mau dirusak kuburan. Saking musuhnya jahat. Jangan, kamu tidak tahu siapa ponakanku itu Muhammad. Itu salah satu jasanya, mencegah. Akhirnya Allah balas kebaikannya ini. Setiap hari Senin keluar minuman, keluar susu. Nah, itu. Bagaimana kalau kita sebagai orang Muslim senang, gembira, meninggal dalam keadaan tauhid, lalu kita senang kepada Rasulullah, dapat syafaat, ya? Tidak diragukan kita akan dapat syafaat. Tinggal kita apa? Banyakin amal soleh, tingkatkan kecintaan sama Rasulullah. Orang kalau sudah cinta pasti ikut. Kalau ikut belum tentu cinta. Salah satu doa yang harusnya diperbanyak, baca itu doa. Allahumma habibna ila habibik Muhammad SAW. Allahumma habibni ila habibik Muhammad SAW. Kalau sendiri habibni, kalau banyak-banyak habibna. Allahumma habibni ila habibika Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah rasa cinta kepada kekasihmu Muhammad SAW. Jadi harus dipinta itu sama Allah. Ibn Arabi membaca zikir ini, membaca doa ini satu hari satu malam 1000 kali. Tidak kurang dari 1000. Kita nggak usah 1100 sudah bagus. Nabi 110 asal istiqomah. Khairul amal magalla wadam. Sebaik-baik amal sedikit tapi langgeng. Saya sampai hari ini tiap udah Isya, kalau di sini ada witir, ada witir baca. Allahumma habibni ila habibik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habibni ila habibik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habibni ila habibik Muhammad 10 kali. Itu nanti rasa cinta ditambah. Kalau cinta sama Nabi, sudah rindu sama Nabi, ingin ikut apa yang, cari apa yang berhubungan dengan Nabi. Ya. Nanti deh. Ya, acara di Maulid di mana hadir yang penting. Maulid itu undangan Rasulullah, ya. Jadi secara khusus, secara umum, kalau secara umum ya kita hadir. Tapi tokoh-tokoh ulama-ulama harusnya diundang secara khusus. Wali kota masih diundang umum, ya lain. Ulama ya harus khusus. Itu namanya penghormatan. Namanya yu'azzim sya'airallah. Kalau kita meratakan orang, berarti tidak ada penghormatan sama ulama semua.
Allah nyatakan dalam Al-Quran gimana? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar agama Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Takwa itu, tandanya takwa itu. Mengagungkan. Ulama termasuk syiarnya agama. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Itu tadi perintah atas dakwah terang-terangan. Ya, ada yang ikut, ada yang ngelawan. Mulai 11 tahun Nabi Muhammad atau 13 tahun dakwah di Mekah sampai hijrah Rasulullah. Ya. Sampai Sayyidina Umar masuk Islam tuh. Mulai agak aman sedikit. Ya, itu salah satu doanya Nabi. Allah apa gimana doanya Nabi? Allah mahdi ihda umarain. Allah mahil Islam bi ihda umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu keislaman daripada dua Umar. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada salah satu daripada dua Umar. Karena dua orang ini preman. Yang satu Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Nama lain dari Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Lalu Umar bin Khattab yang kedua. Ya, Umar bin Khattab ketika mendengar Fatimah binti Khattab, saudarinya yang sudah masuk Islam terdahulu, dia baca Quran. Kamu baca apa? Baca, ulang. Sembunyikan. Dia baca Toha ma anzal Qur'ana bitashqa. Itu sampai ayat apa? Toha ma anzal Qur'ana terus apa lagi? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia gemetar itu. Nah, ayat. Engkau tidak berucap dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan. Tunjukkan di mana Muhammad. Kalau enggak aku tebas. Umar begitu bawaannya. Peda sedikit-sedikit peda. Ditunjukkan sampai Darun Najwa itu. Tempat persembunyian sampai sekarang tuh enggak tahu tuh. Saking rahasianya sampai sekarang tuh tempat yang disebut dengan Darun Najwa itu sampai sekarang enggak ketahuan. Saking itu rahasia Nabi dan sahabatnya tersembunyi. Digetok, digedor. Sahabat-sahabat yang lain dengar ini Umar bin Khattab nih. Bilang, Sayyidina Hamzah bilang, aku yang menghadapi ya Rasulullah. Hamzah yang berani. Bukakan pintu. Aku ingin bersyahadat. Mau masuk Islam. Ternyata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Sayyidina Umar masuk Islam. Nah, di situ Rasulullah mulai sholat di depan Ka'bah. Kalau ada yang macam-macam mengganggu Rasulullah, melempari kotor, ditebas. Nah, di situ mulai ada wibawa. Terbukti. Terus dakwah. Anjayna alladhina yanhuna 'anis su' wa aqadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Al-A'raf ayat 165. Kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan dan kami ambil itu orang kami siksa gitu ya. Orang-orang yang berbuat zalim dengan azab yang pedih, ya, dengan apa yang mereka fasikan. Dan ayat tentang masalah nahi mungkar, amar ma'ruf banyak sekali. Ya. Adapun hadis Nabi, fal awal an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fabi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Siapa yang melihat dari kalian kemungkaran, maka robahlah biyadih dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini maknanya luas ini. Kalau dipandang dengan pandangan sufi lain lagi. Ya. Pandangan menghancurkan kemungkaran dengan tangan itu dengan power. Tugasnya pemerintah, umara yang punya tentara, punya polisi, punya keamanan. Nih, tempat-tempat
judi, tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat narkoba, itu dibersihin harusnya. Ada BNN, ada apa lagi? Ada semuanya. Tinggal kerja benar. Itu arti dengan tangan. Itu bisa diartikan secara bahasa terjemah biasa, itu dengan tangan. Kalau ada orang mabuk itu pukul langsung. Kalau itu berani. Atau dengan ini lapor polisi tadi, orang yang punya kekuatan, punya hukum. Kalau tidak mampu dengan mulut, nah ini tugasnya para alim ulama, para ustadz, para khatib. Ya, hanya sampai menyampaikan saja. Ya. Kalau tidak bisa juga, maka dengan hati. Kekuatan nggak ada, keberanian nggak ada, mulut nggak berani juga, hati. Aku nggak suka sama Allah. Ya, ingkar dengan hati, paling kurang itu. Nah, ulama-ulama ada namanya siapa namanya? Seorang ulama besar itu. Ya. Ketika ada satu kapal yang isinya laki-laki sama perempuan sedang mabuk-mabukan. Yang laki-laki gitar-gitaran, musik-musik, yang perempuan joget. Itu di kapal itu. Ya, siapa namanya, saya ingat-ingat ada namanya. Ya. Dibilang, ente doain nih untuk manusia-manusia supaya dikasih laknat, supaya kasih azab, disiksa. Apa? Didoakan bagaimana sama dia? Dia bilang, ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakan pula mereka di akhirat. Allahumma kama farahtum fid dunya fa farihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan mereka di dunia, maka bahagiakan pula di akhirat. Ditanya sama sini ulama, apain doain itu? Bagaimana mereka bisa didoain bahagia? Ya, kata dia, tidak mungkin mereka bahagia di akhirat kecuali mereka bertobat sama Allah SWT. Setelah doa itu dipanjatkan, ini seorang wali, orang soleh. Itu perahu itu sandar, yang laki-laki ke kanan, yang perempuan ke kiri, semuanya tobat sampai akhir umur. Itu namanya doa dengan dakwah dengan hati. Nah, ini kerjaannya para wali itu. Nggak usah ngomong deh. Wiridnya datang, jalan, zikirnya jalan. Itu ngedoain orang. Nah, itu juga bagus. Nanti namanya saya ingat. Seorang ulama itu, ulama besar, sufi. Cuman hasilnya sedikit, kalau cuma doa. Harusnya kalau semuanya turun kan habis sudah. Zaman dulu FPI turun aja aman, enggak? Sekarang buka lagi. Ini Anies bagus. Dia bilang sekarang cukup dengan tanda tangan. Kalau tanda tangan ini kuat, udah. Kepala daerah, dia sebagai gubernur kemarin dia tanda tangan, tutup Alexis, tutup. Tempat perjudian, tempat perzinahan, yang nggak bisa ditutup karena banyak jenderal di situ, kekuatan. Karena dia yang tanda tangan gubernur, tutup. Nah, itu hebatnya kalau punya pemimpin yang kuat, yang soleh, yang solid. Baik, lanjut. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min nabiyyin ba'atha Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaqulun ma la yaf'alun wa yaf'alun ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum min qalbihi fa huwa minhum fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa laysa wara dzalik min al-iman hubbat khardal." Rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah dalam sebuah umat sebelumku, sebelum Rasulullah, kecuali di dalam umatnya ada hawariyun. Apa hawariyun? Hawariyun itu sahabat-sahabat khusus. Ya, sahabat Nabi Isa kan ada hawariyun, berapa? 12 orang. Maka itu dalil Syiah, ada imam 12. Nanti di ahli sunnah juga ada dalilnya 12. Makanya ada kalimat celaka 12. Itu 12 tuh, kenapa? Ada selalu pengikut-pengikut Nabi yang setia, 12 orang. Ya. Dan sahabat-sahabat yang mengambil dengan sunnahnya, meneladani dengan perintahnya. Kemudian setelah itu meninggalkan setelah mereka sekelompok orang yang berkata tapi tidak melakukan. Hanya bisa ngomong tapi tidak melakukan. Lalu melakukan tapi tidak memerintahkan. Siapa yang memperjuangkan mereka dengan tangannya, maka dia beriman. Artinya melawan mereka. Siapa yang melawan mereka, maka beriman. Ya. Siapa yang berjuang dengan tangannya, maka dia beriman. Siapa yang berjuang dengan hatinya, maka dia orang mukmin. Siapa yang berjuang dengan lisannya, maka dia mukmin. Dan tidak ada setelah itu, di belakang itu, daripada iman satu biji habbah, satu biji khardal, satu biji apa? Sawi. Nah, selain itu nggak ada. Kalau nggak ada, ya. Jadi ada tuh kelompok-kelompok seperti itu, ya. Hawariyun, masya Allah setia betul. Al-Thalith, an Abil Walid Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر في العسر واليسر والمنشد والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا تنازع على الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا إنكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه. Ya, dari Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, kami membaiat Rasulullah. Apa baiat? Berjanji setia. Kami berjanji setia kepada Allah untuk dengar dan taat, sam'u ta'ah. Dalam kemudahan dan dalam kesulitan dan kemudahan. Dalam ringan ataupun berat. Ala athratin, ya. Untuk tidak mencabut sebuah perkara dari ahlinya, kecuali engkau akan melihat mereka sebagai orang yang kafir secara nyata di sisi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di dalam sisinya ada bukti. Dan agar kami tidak berkata dengan kebenaran di mana saja. Kunna la nakhaf fillahi ta'ala, dan kami tidak takut kepada apa? Kepada cacian orang-orang yang mencaci. Karena sudah sumpah setia ini, ya. Muttafaqun alaih, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-mansyad wal mukrah, dalam kesulitan dan kemudahan. Wala athrah, ya. Ini bahasa tadi, ya, penjelasan dari bahasa, ya. Hadis yang keempat, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qa'im fi hududillah. Ini dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan hak batasan-batasan Allah, wal waqifiyah, dan orang yang terjerumus di dalamnya, kamatsali qaumin, diperumpamakan seperti sebuah kaum istahammu ala safinah, yang mereka berbagi tempat di atas kapal. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, maka sebagian memilih di atas, sebagian memilih di bawah. Wa kana alladziina fi asfaliha idza istasqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum, maka orang-orang yang di bawah jika mereka mau minum air, ya, mau mengambil air, mereka melewat atas orang yang di atas, ya.
Ini kan tingkat bawah nih. Mau ngambil air ke atas dulu karena lautnya di kan begitu. Lewat atas. Lalu mereka berkata, "Lau anna khalaqna fi nasibina khalaqan lam yu'dhi man fawqana." Seandainya kami bocorkan bagian kami dengan sebuah lubang, kami tidak mengganggu orang-orang yang di atas kami. Ya. Wa in tarakuhum, dan jika mereka meninggalkan mereka dengan apa yang mereka, artinya jika mereka tidak melakukan itu, dengan apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, seluruhnya celaka. Fa in akhadhu ala aydihim najau wa naujau jami'an, dan jika mereka mengambil, mencegah di hadapan mereka, maka mereka selamat dan selamat semuanya. Itu jadi artinya apa? Ini perumpamaan kapal, ini negara kapal. Ini orang baik-baik diam aja. Ini orang yang maksiat pada bikin kehancuran. Hancurkan kita. Yang baik juga ke bawah hancur. Maksudnya begitu. Ya, kalau kita nggak mencegah, tapi kalau kita cegah, jangan rusak negara, jangan mabok, jangan korupsi, jangan. Nah, insya Allah aman, pengen selamat semuanya. Gitu maksudnya. Ya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Al-Khamis, hadis yang kelima. An Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Ini hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ummu Salamah itu nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun faman kariya faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa thaba. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum? Qala la ma aqamu fikum as-shalah. Rawah Muslim. Ini bagaimana menghadapi ini umara yang zalim ini. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya akan dinobatkan kepada kalian seorang pemimpin-pemimpin. Fata'rifun wa tunkirun, maka kalian mengenal mereka dan kalian mengingkari mereka. Dan barang siapa yang tidak suka, maka dia telah berlepas diri. Dan barang siapa mengingkari, maka dia telah selamat. Akan tetapi siapa yang ridha dan yang mengikuti, maka dia celaka. Lalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhu? Lalu mereka berkata, sahabat-sahabat, wahai Rasulullah, kalau gitu kita perangi saja mereka. Kita bunuh, kita perangi. Apa Nabi jawab? La ma qamu fikumus shalah. Tidak selama mereka mendirikan salat. Jadi artinya masih ada harapan beriman. Kalau orang masih amar ma'ruf melaksanakan salat, insyaallah Allah jaga. Apa? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Semoga kita benar salatnya Kalau salatnya betul, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya tidak benar, tidak ada efek. Artinya apa di sini? Siapa yang tidak suka dengan hatinya, dan tidak mampu dengan usaha tangannya, dengan lisannya, maka dia telah selamat dari dosa. Itu artinya. Dan dia telah melaksanakan tugasnya. Dan barang siapa mengingkari dengan kadar kemampuannya, maka dia telah selamat daripada maksiat ini. Dan barang siapa ridha dengan perlakuan mereka, lalu mengikuti mereka, fahuwal afi, maka dia termasuk orang-orang yang maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Lanjut hadis yang ke-6.
An ummul mu'minin Ummul Hakam Zainab binti Jahash. Ini semuanya hadis isinya Rasulullah nih. Ya, Ummul Mu'minin, ibunya orang mukminin. Ummul Hakam bergelar. Yaitu namanya siapa? Zainab binti Jahash. Ya, ada dua Rasulullah punya istri yang namanya Zainab. Ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti apa? Radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW masuk. Anna Nabi SAW dakhala 'alaiha fazi'an. Rasulullah suatu hari masuk ke rumahnya Siti Zainab binti Jahash dalam keadaan fazi', mengagetkan ya, kaget ya, kelihatan. Yaqulu la ilaha illallah. Lalu Nabi berkata, tiada Tuhan selain Allah. Wailun lil Arab, celaka bagi bangsa Arab. Min syarri qad iqtarab, yang masanya sudah dekat. Fathul yawm min radmil Ya'juj wa Ma'juj, telah dibuka hari ini ya dari bendungannya Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Wa halaka bi asbihil ibham allati taliha. Ya. Wa halaka bi asbihi. Ya. Dan apa? Mengerok dengan jari, dua jari, mengumpamakan lubangnya sudah begini. Ya. Jadi bendungannya Ya'juj Ma'juj sudah bocor segini nih, diumpamakan sama Nabi lubang seperti ini. Ya. Faqultu ya Rasulullah in halik wa fina salihun. Maka Zainab menyatakan, apakah kita akan celaka sedangkan di antara kami masih ada orang-orang soleh? Maka Rasul nyatakan, na'am idza kasara al-khabas. Iya, kita akan celaka kalau sudah berdosa di mana-mana. Jadi kalau sudah kebanyakan mungkarnya sebanyak fujur, syurur udah kebanyakan di mana-mana, sudah nggak bisa ketahan. Nah, imbasnya semua, ya. 1000 orang membangun istana, 1 orang yang menghancurkan bakal hancur lama-lama. Bagaimana kalau orang yang bangun cuma sedikit, yang menghancurkan banyak? Nauzubillah min. Nah, itu perumpamaan seperti itu. Ya. Fusuk dan bahaya yang paling dahsyat akhir zaman, tanda-tanda yang paling celaka apa? Banyaknya zina. Ya, zina. Semua kita ini punya aset, kena dampaknya. Semua kita ada terkena, imma kena mata, zina mata, imma zina mata dengan melihat, zina tangan dengan menggenggam, zina mulut dengan ngomong, cerita porno. Zina hati dengan khayal, dan zina nauzubillah sampai kemaluan. Itu itu efek semua. Itu tanda akhir zaman. Ya, banyak anak zina. Hasil zina nauzubillah min zalik. Ya, semoga Allah lindungi kita dan anak keturunan. Setiap ada anak lahir, bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Kalau bisa 100 kali, paling sedikit 7. Siapa membaca ayat surat Inna Al-Qadar, Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai akhir, di telinga bayi, mau di kanan mau di kiri ya, selama sebanyak 7 kali, anak tersebut dijaga daripada perbuatan zina seumur hidupnya. Ya. Kalau bisa diulang-ulang, hati udah besar-besar kita ada punya anak, telinga dibacain. Ya. Ngeri. Ya, mau secara umum ya segala maksiat ya sudah banyak itu. Masih ada waktu ya? 1 menit lagi. As-sabi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus fi turuqat. Ini. Nabi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan, berkata, bersabda Rasulullah, hati-hati sama kalian yang duduk-duduk nongkrong-nongkrong di jalanan. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, malana fi majalisina. Kita cuma duduk-duduk aja ya Rasulullah. Apakah tidak perlu kami duduk di gitu ya. Natahadats fiha, kami hanya ngobrol-ngobrol di jalanan. Qala Rasulullah SAW, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa iza abaitum illa al-majlis fa'idhu at-tariq haqqah. Jika kalian tidak enggan kecuali hanya ingin duduk-duduk, maka berikanlah jalan haknya.
Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa hak jalanan wahai Rasulullah? Qala guddul basar wa kafful adza. Tundukkan pandangan dan cegah daripada gangguan. Ini kalau orang mau nongkrong di jalanan, jangan liatin orang-orang yang di jalan, nunduk aja. Ente dagang, ente sibuk dengan apa sih itu aja. Jangan sampai ganggu orang yang jalan. Karena ada orang preman lewat kepala kamu. Bayar dulu. Nah, itu fitnah jalanan. Waradus salam, dan tugas kalian termasuk haknya jalanan, jawab salam. Kalau ada yang mengucapkan salam, waalaikumsalam, jawab. Wal amr bil ma'ruf, dan perintahkanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Muttafaqun alaih. Nah, ini. Jadi nggak boleh jalan nongkrong di jalan, apalagi sampai tadi mengganggu. Kalau udah harus tidak boleh tidak. Emang karena profesinya dagang di jalanan, buka, enggak, batagor atau lain-lain, gorengan, enggak. Nah itu tugasnya, tundukkan pandangan, jangan sampai mengganggu. Kalau ada mengucapkan salam, ucapkan salam, dan lakukan kalau ada kesalahan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وبلوغ معمول ان الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكرب يفتح على العارفين فقنا في الدين ويلم يطاع ويهدينا الى السبيل يرزقنا الفتوح والمنوح والرسول يصلح الجسد والروح تبت الناس ويقضي حاجاتنا وحاجاتكم ويصلح شأنكم على هذه النية ولكل نية صالحة والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.